here, and today we are gonna start with a brand new subject, as well as as well as a new chapter, which is Adivasis 3. This is the first chapter that I am basically poem that I am gonna teach in this chapter, in this subject. This is from MG University's book. Yes, MG University हरित साहित्य बुक है ये. So yes, um so yes, it is for BSc first year first sem की book है ये. So yes, तो शुरू करें. We will be taking the class in English, Malayalam and Hindi mix. हिंदी क्यों बाबा? because हिंदी है. ठीक है. Yes, so Malayalam क्यों? Because I know the majority of the audience might be seeing, who's seeing is Malayalis, and in case there are no Malayalis, or people who find it difficult to understand Malayalam, for them also it's very important that we cater to them also. You can't ignore them. So yes, without further delay, let's get started. Chapter का नाम क्या है मेरे बच्चे? Chapter का पेड़ എന്താ? ആദിവാസി സ്ത്രീയാ. ആദിവാസി സ്ത്രീയാ. എന്നിട്ട് നിർമ്മല പുതിലാണ് ആര് എന്താണ് is the one who actually wrote the poem, അല്ലെങ്കിൽ കവിത എഴുതിയ ആളുടെ പേരാണ് നിർമ്മല പുതിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, right? Yes. So basically എന്താണ് saying something very important about her. She has completed her nursing course. That is one of the MCQs that can come. പിന്നെ झारखंड में पैदा हुआ था वो. she was born in Jharkhand, and yes, തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. So let's get started with the chapter without further delay. Okay, yes. उनकी आंखें ഞാൻ I'm going to read the text. ഞാൻ text ആട്ടോ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. Yes. So basically നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Let's start, okay? It's my phone, I think. The second time, right? Whenever we speak now, it feels that सब उसे ही पुकार रही है. Everyone is calling him, so hey. Okay, yes. Okay, उनकी आंखें की पाँच तक ही सीमित होती उनकी दुनिया. अब इसमें क्या बोल रही है? उसकी आंखों की पाँच तक ही सीमित हो जाती है उसकी ही दुनिया. इसका मतलब ये है कि है ना, आंख with your eyes how much can you see? मतलब there is a distance है ना. जब मैं यहाँ से देख रही हूँ, for me I can see I can basically see my room, and then the a little bit greenery outside there, a hibiscus plant, and here also I can see वैसे. ठीक है. Yes. Wait a second. I might show you a little bit. Look, this is something that my eyes can see, right? हाँ, और कुछ और भी है, वो दिखाना मैं पसंद नहीं करूँगा. This is I can show. Look. Yeah. This is the range that my eyes can see, है ना. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയും ദൂരമാണ്, right? Yes. അപ്പം അപ്പൊ അത്രയും പറയുന്നത്, അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ദൂരത്തുള്ള ലോകമേ അവർക്കറിയൂ. അതിനേക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ള ലോകം അവർക്കറിയത്തില്ല, റൈറ്റ്? എന്ന് പറയാ ഉൻകി ദുനിയ ജൈസി കई कई दुनियाएं शामिल है इस दुनिया में. नहीं जानती ही वे नहीं जानती वे. അവർ പറയാണ് okay. So basically you're saying उनकी आंखों की पहुंच तक ही सीमित हो जाती है उनकी दुनिया. അപ്പൊ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ റേഞ്ച് ആണല്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത്രയും സ്മോൾ ആണ് അവരുടെ എന്താണ്
അവരുടെ വേൾഡും അവരുടെ ദുനിയയും അത്രയും ചെറുതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. യെസ്. ആൻഡ് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അവരുടെ ദുനിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പലരുടെയും ദുനിയ ഇതായിരിക്കും. അവരുടെ ചിലതിൽ എന്റെ ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വീടാണ്, എന്റെ കരിയറാണ്, എന്റെ കുടുംബമാണ്. അപ്പം അവരുടെ ദുനിയ പോലെ പല പല ദുനിയകളും ഉണ്ട്, പല പല ആൾക്കാരുടെ ലോകങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർക്ക് കിട്ടാറില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, നിർമ്മൽ പുതില് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. യെസ്. शामिल है इस दुनिया में, नहीं जानती वे नहीं जानती कि कैसे पहुंच जाती है उनकी ചീസേ ഡൽഹി. അപ്പം അവര് പറയാ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ വെളിയിലൊക്കെ എത്തും. നമുക്കിങ്ങനെ ട്രൈബൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ട്രൈബൽ ഹണി, പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താണ് കുറെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ അവരുടെ ഇപ്പം എന്താണ് അവരുടെ എന്താണ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റും അതും ഇതും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അവർക്കറിയത്തില്ല. അതെങ്ങനെ എത്തുന്നു, അവരിൽ നിന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് എത്തുന്നില്ല. അതാണ് അവര് പറഞ്ഞേ ആദ്യമേ. അവർക്കറിയത്തില്ല ഇതുപോലെ വേറെ വേൾഡുകളും ഉണ്ട്, ഭയങ്കര വലിയ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അവർക്കറിയാവുന്നത് അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആ ചുറ്റുവറ്റുമുള്ള ലോകത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. അവരുടെ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വെളിയിൽ പോകുന്നതെന്നോ ഒന്നും അവർക്കറിയത്തില്ല. അവരാണെങ്കിൽ ഹൈവേ അവരുടെ ആ കുടിലിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിൽ നിന്ന് ഹൈവേ വരെ പോകുന്നതിന്റെ ആ മുൻപേ തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് ഇത് ഞാൻ അത് വായിച്ചിട്ട് പറയാം. नहीं जानती कि कैसे पहुंच जाती है उनकी चीजें दिल्ली, जबकि राजमार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती ही उनकी दुनिया की. എന്താണ് ഈ മെയിൻ ഹൈവേന്റെ അവിടെ എത്തുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ, ഇതിപ്പോ അവരുടെ ഏരിയ എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇതിപ്പോ അവരുടെ ഏരിയ, ഇത് ഇത്രയും കുറച്ച് ദൂരം പോയാല് ഹൈവേ ആ ടൗണ് ബേസിക്കലി അവിടെ എത്തും. അവിടം വരെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അയ്യോ എന്താണ് മറ്റേ ഇത് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അവര് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അവർക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവര് പിന്നെ അവരുടെ കുടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ദുനിയയിൽ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാ അവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാന്ന് പോലും അവർക്കറിയത്തില്ല, അതെങ്ങനെയാന്ന് അവർക്കറിയില്ല. जबकि राजमार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती उनकी दुनिया की പകടിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫുട്പാത്തുകള് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഡൽഹി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വരെ എത്തുന്നു എന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല. വേറെ അവരുടെ ഫുട്പാത്തുകൾ അവർക്കൊന്ന് ബേസിക്കലി എന്താണ് ആ മെയിൻ റോഡ് വരെ ഒന്ന് പോലും പോവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിട്ട് ഇരിക്കുവാണെന്ന് പറയാം. ആ സമയത്ത് പോലും സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് പോകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും അവരുടെ ആ ഡെവലപ്മെന്റും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവാണ്. ഓക്കെ. नहीं जानती कि कैसे सूख जाती है उनकी दुनिया तक आते आते नदियां. അപ്പം അവര് പറയാ ഇവിടെ അവർക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അവരുടെ ദുനിയയിലോട്ട് ആ ഭാഗത്തോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നദികളെല്ലാം വറ്റി പോകുന്നേ. അവിടെ നദികൾ വറ്റി പോകുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ട്രൈബൽ ഏരിയ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ട്രൈബൽ ഏരിയ നല്ല എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രദേശമായിരിക്കും, നല്ല മരവും വെള്ളവും അതും ഇതും എല്ലാം കാണുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനിലുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ ഏരിയാസില് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിലായിരിക്കുമല്ലോ. സോ അവിടെ വെള്ളത്തിന് എന്തെങ്കിലും ക്ഷാമം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അവിടെ നല്ല ശുദ്ധവെള്ളം കാണും, നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ അവർക്ക് കാണും. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ല, റിസോഴ്സസ് അത് ഇത് എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ വേൾഡിലോട്ട് എത്തും തോറും ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്ഷാമപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാവുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. തസ്വീരേം कैसे पहुंच जाती है उनकी महानगर नहीं जानती है. മഹാൻഗർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
തസ്വീർ എന്ന് വെച്ചാൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. തസ്വീർ കേസ് പിക്ചേഴ്സ്. മഹാനഗർ, മഹാനഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ബിഗ് സിറ്റീസ് എന്നാണ്. മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി, അത് ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റികൾ. ബേസിക്കലി തസ്വീര് അവരുടെ പിക്ചേഴ്സും അതും ഇതും, ഫോറസ്റ്റിന്റെ പിക്ചേഴ്സും, പിന്നെ എന്താണ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രൈബൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കണ്ടോ? യെസ്. ഇപ്പം ട്രൈബൽ വുമൺ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുക. കണ്ടോ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ട്രൈബൽ വുമൻ എന്ന് കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ എന്താണ് ആഫ്രിക്കൻ ട്രൈബൽ കൾച്ചറിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും, ഇന്ത്യൻ ട്രൈബൽ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചപ്പോ കേരളത്തിലുള്ള ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു. അവർക്കറിയത്തില്ല ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെല്ലുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസ് പോലത്തെ പോലെ ഹൈടെക് സിറ്റീസിലൊക്കെ എങ്ങനെ അവരുടെ പിക്ചേഴ്സും അവരുടെ ഏരിയാസിന്റെ പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ചെല്ലുന്നേ, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. ബേസിക്കലി അവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അവർക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് കിട്ടുന്നില്ല, അവർക്ക് റിസോഴ്സസ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല, അതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊന്നും അവർക്കറിയത്തില്ല. അതുപോലെ അവരുടെ കുഞ്ഞ് വേൾഡിനെ പോലെ പല പല ദുനിയാകളുണ്ട്, പല പല ലോകങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യവും അതുങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാണ് ബേസിക്കലി നിർമ്മൽ പുതിൽ ഈ പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അതോടെ ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പോയം. അതോടെ chapter is complete, and yes, I hope you guys enjoyed the class, and thank you so much. Ta-ta.